حضرات، اللہ رب العزت نے جب اس دنیا کو پیدا فرمایا تو 10 حصہ محبت کے پیدا فرمائے۔ کتنے؟ 10 حصہ رب نے محبت کے پیدا فرمائے۔ ایک حصہ محبت کا دنیا میں رکھا اور 9 حصہ محبت تنہا اللہ رب العزت اپنے بندوں سے فرماتا ہے۔ ایک حصہ محبت کا رب نے دنیا میں رکھا، ایک حصہ محبت کا یہ عالم ہے کہ اگر ایک ماں کا چھوٹا سا بچہ کہیں گم ہو جائے، کہیں چلا جائے، جب تک ماں اپنے لختے جگر کو تلاش نہیں کر لیتی ہے، ماں کے دل کو سکون نہیں ملتا ہے۔ جب تک باپ اپنے بیٹے کو تلاش نہیں کر لیتا ہے، باپ کو سکون نہیں ملتا ہے۔ ایک حصہ محبت کا یہ عالم ہے، بیٹا بغیر بتائے گھر سے باہر چلا جائے، ماں کھانا نہیں کھاتی ہے، ماں پانی نہیں پیتی ہے، باپ کھانا نہیں کھاتا ہے، باپ پانی نہیں پیتا ہے، بہنیں گھر میں کام و کاج کرنا چھوڑ دیتی ہیں۔ ایک حصہ محبت کا یہ عالم ہے۔ میاں بیوی کے درمیان کتنی محبت ہے، بھائی بھائی کے درمیان کتنی محبت ہے، بہن بھائیوں کے درمیان کتنی محبت ہے، باپ بیٹے کے مابین کتنی محبت ہے، ماں بیٹی کے درمیان کتنی محبت ہے۔ ایک حصہ محبت کا یہ عالم ہے کہ انسان کو ایک دوسرے کے بغیر چین و سکون نہیں ملتا ہے، لیکن وہ پروردگار عالم جو اپنے بندوں سے 9 حصہ تنہا محبت کرتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے۔ انسان اس دنیا میں کسی نہ کسی سے ضرور محبت کرتا ہے۔ باپ بیٹے کو چاہتا ہے، بیٹا باپ کو چاہتا ہے، بیٹی ماں کو چاہتی ہے، ماں بیٹی کو چاہتی ہے، بہن بھائی کو چاہتا ہے، بھائی بہن کو چاہتا ہے، بھائی بہن کو چاہتا ہے، بہن بھائی کو چاہتی ہے، رشتہ دار ایک دوسرے رشتہ دار کو چاہتے ہیں۔ ایک حصہ محبت کا یہ عالم ہے۔ مجنو لیلا کو چاہتا ہے، مجنو لیلا کو چاہتا ہے۔ آپ نے ہیر رانجھا کی داستان پڑھی ہوگی۔ ایک حصہ محبت کا یہ عالم ہے۔ انسان دنیا میں کسی نہ کسی سے محبت کرتا ہے۔ باپ بیٹے سے محبت کرتا ہے، بیٹا ماں سے محبت کرتا ہے، بیوی شوہر سے محبت کرتی ہے، شوہر بیوی سے محبت کرتا ہے، مجنو لیلا سے محبت کرتا ہے، لیلا مجنو سے محبت کرتی ہے۔ کیا آج تک اس دنیا میں کسی مجنو نے لیلا کے تھوک سے پیار کیا ہے، لیلا کے ناخن سے پیار کیا ہے؟ نہیں۔ اگر مجنو نے پیار کیا ہے تو لیلا کے جسم سے پیار کیا، لیلا کی زلفوں سے پیار کیا ہے، لیلا کے جسم سے پیار کیا ہے۔ آج تک کسی مجنو نے لیلا کے تھوک سے پیار نہیں کیا ہے، لیلا کے ناخن سے پیار نہیں کیا ہے۔ اسلامی بھائیوں، اسی آسمان کے نیچے، اسی زمین کے اوپر رسول اللہ کے چاہنے والے تھے، رسول اللہ کے ماننے والے تھے، جن کو صحابہ کہا جاتا ہے۔ صحابہ نبی کے چہرے سے محبت کرتے تھے، نبی کے تھوک سے بھی محبت کرتے تھے، نبی کے ناخن سے بھی محبت کیا کرتے تھے۔ یہ صحابہ ہیں جو سرکار کے تھوک شریف سے بھی محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، وضو فرماتے فرماتے ایک شخص آیا۔ اس نے کیا دیکھا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس پانی سے وضو فرما رہے ہیں، اس پانی کو صحابہ زمین پر نہیں گرنے دیتے ہیں، اس پانی کو صحابہ زمین پر نہیں گرنے دیتے ہیں۔ اگر سرکار تھوکتے ہیں تو صحابہ تھوک اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، لینے کے بعد بطور تبرک صحابہ اپنے چہرے پر مل لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، صحابہ کتنا سرکار سے پیار کرتے تھے، تھوک شریف سے بھی پیار کرتے تھے، سرکار کے چہرے سے بھی پیار فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ کی زندگی کو دیکھنا چاہتے ہو، آؤ دیکھو وہ صحابہ جن کا جینا مرنا، اٹھنا بیٹھنا سب کچھ اللہ رسول کے لیے تھا۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان کیا، اے میرے صحابہ سنو، جاؤ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق میری بارگاہ میں چندہ پیش کرو۔ صحابہ گئے، جانے کے بعد اپنی اپنی حیثیت کے مطابق چندہ لے کر کے سرکار کی بارگاہ میں گئے۔ جانے کے بعد امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب بھی اپنے گھر پہ گئے۔
जितना सामान घर के अंदर था सारे सामान को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद आधा सामान आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में लेकर के आए। दिल में ख्याल था कि आए उमर, आज मैं नबी की बारगाह में इतना खर्च करूंगा, इतना दे दूंगा कि सबसे आगे में निकल जाऊंगा, सबसे ज्यादा मैं आगे निकल जाऊंगा, फहरिस्त में सबसे ऊपर मेरा नाम लिखा जाएगा। ये सोच करके सारे सामान में से आधा माल सरकार की बारगाह में ले जाके पेश कर दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी गए। किताबों में लिखा है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब घर में गए थे, सामान इकट्ठा किया था, तो घर के अंदर जो सिलबट थी जिसपे मसाला पीसा जाता था, उस सिलबट को भी रख लिया था घर में, जिससे झाड़ू लगाया करते थे, झाड़ू को भी लगा लिया था। अपने लिबास से अपने बटन भी तोड़ लिए थे, बटन की जगह पर कांटे लगा लिए थे। सारा माल इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद सरकार की बारगाह में लेके पहुंचे। पहुंचने के बाद कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने सारा माल आपकी बारगाह में लाके पेश कर दिया। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू बकर, ये बताओ तुमने अपने घर पे क्या छोड़ा? जब सहाबा ने माल चेक किया तो उसमें कुर्ते की बटने थी, झाड़ू थी, सिलबट पीसने वाला सिलबट थी, मसाला पीसने वाली, घर का सारा साजो सामान था। सरकार ने पूछा, अरे अबू बकर सिद्दीक, ये बताओ तुमने अपने घर पे क्या छोड़ा है? अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने अपने घर पे अल्लाह और रसूल को छोड़ दिया है। परवाने को फूल, परवाने को चराग, बुलबुल को फूल बस। परवाने को चराग, बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। ये सहाबा का हौसला था। ये सहाबे किराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन सरकार से इतनी मोहब्बत क्या करते थे। आज हमारे हालात क्या है? अगर कोई चंदा लेने वाला हमारे दरवाजे पहुंच जाए तो हम अपने दरवाजे से खाली वापस कर देते हैं। अरे यार, कभी तुमने सोचा अल्लाह ही राज़िक है, वही रिज़्क़ अता करता है, वही रोजी देने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर चाहे, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, बेशक अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमा देता है। तो अल्लाह ने तुम्हें दिया है तो रब की राह में खर्च जरूर करो। अल्लाह ने तुम्हें दौलत से नवाजा है, रब की बारगाह में खर्च जरूर करो। इसलिए कि मैंने अपनी आंखों से देखा है, बहुत बड़े बड़े उमरा बुजरा को देखा है, बड़े बड़े मालदारों को देखा है, बड़े बड़े रईसों को देखा है कि इतना माल अल्लाह ने उनको दिया, लेकिन खुदा ने उनको अपनी राह में खर्च करने की तौफीक नहीं अता की। दुनिया से चले गए, मर गए। जरा सोचिए फिर उनके साथ क्या आएगा? ना माल की ज़कात, गरीबों का जो हक था वो भी नहीं निकाला, दुनिया से चले गए। इसलिए इस्लामी भाइयों, अगर अल्लाह ने माल और दौलत से नवाजा है, उसकी राह में खर्च करने का हौसला पैदा कीजिए, उसकी राह में खर्च करने का जज्बा पैदा कीजिए। इसलिए कि रब ने रोजी दी है, रब ने तुम्हें अमीर बनाया है, तो अल्लाह की राह में जरूर खर्च किया करो, जरूर अल्लाह की राह में खर्च किया करो। अल्लाह का खौफ अपने दिल में बसाओ, नबी की मोहब्बत अपने दिल में बसा लो, नबी की मोहब्बत में जियो, नबी की मोहब्बत में उठो। जिस दिन आपके हालात हो गए, इंशाअल्लाह जब हमारा इंतकाल होगा, लोगों के कंधों पर हमारा जनाजा होगा, देखने वाले कहेंगे ये एक नबी के आशिक का जनाजा जा रहा है, अल्लाह की राह में खर्च करने वाले का जनाजा जा रहा है, नबी के दीवाने का जनाजा जा रहा है, नबी के फरजाने का जनाजा जा रहा है, नबी के आशिक का जनाजा जा रहा है। देखने वाले कहेंगे आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों में जरा घूम के निकले। तो जिंदगी ऐसे गुजारो कि मरने के बाद लोग हमें और आपको याद करें।